الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما
وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق
نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menunaikan salat sunat tarawih secara bersendirian ataupun secara berjemaah di rumah ataupun di tempat yang telah pun diberikan kebenaran kepada kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kerana walaupun dalam tempoh kawalan pergerakan mungkin ada yang dah diberikan kebenaran bersyarat untuk bekerja dan sebagainya, kita masih lagi dalam bulan, iaitulah bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada siri kali ini, iaitulah kita akan menceritakan sedikit sebanyak berkaitan dengan sedekah. Sebelum kita menceritakan dengan lebih lanjut berkaitan dengan sedekah, sukalah saya untuk menerangkan terlebih dahulu. Pada malam ini kita tak mau cerita lagi pasal sedekah yang begitu panjang dan banyak itu, tetapi saya nak menerangkan serba sedikit secara ringkas, iaitulah berkaitan dengan sedekah, infak
wakaf, hibah dan juga hadiah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang mana sedekah ini merupakan satu pemberian yang padanya itu dicari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini telah pun disebut di dalam ta'rifat, satu kitab yang mana Ibn Manzur juga menyatakan dalam kitabnya Lisanul Arab, dia berkata iaitulah maksud sedekah ini iaitulah dia beri kerana Allah Subhanahu wa taala kepada golongan yang memerlukan. Yang tu maksud dia sedekah, dia bagi sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanglah bukan dia bagi ke Allah, dia bagi ke individu tu kerana Allah. Dia bagi tu kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana manusia, bukan kerana YB, bukan kerana sesiapa, bukan kerana orang pandang dia, bukan kerana JKK, kita nak kena angkat jawatan dan sebagainya. Tidak, dia bagi kerana Allah, iaitulah kepada golongan yang memerlukan. Yang ni ditulis di dalam kitab Lisanul Arab. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sering kali kita dengar iaitulah sedekah ini dia terbahagi kepada dua. Iaitulah sedekah yang pertama kita panggil sebagai sedekah wajib. Selalu orang nak kata, dah sedekah wajib macam mana pula? Sebab perkataannya juga digunakan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60 menceritakan bahawasanya innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sampailah ke akhir ayat itu menceritakan bahawasanya sesungguhnya sedekah, maksud dia apa? Zakat. Lil fuqara'i wal masakin, dan sampailah ke habis untuk 8 asnaf yang telah pun disebutkan. Tetapi dalam Al-Quran dia tak kata innamaz zakatu lil fuqara', dia kata innamas sadaqah. Jadi sedekah ini juga membawa maksud kepada zakat. Iaitulah kita panggil sebagai sedekah yang wajib, pemberian yang wajib. Baik. Dan yang kedua iaitulah sedekah sunat. Sedekah sunat ni kita kata sedekah biasa-biasalah. Kita jumpa orang, kita bagi sedekah. Kita jumpa orang duduk dekat bank. Selalunya kita keluar daripada bank, ada orang duduk tunggu, kita bagi dia sikit. Dan kadang-kadang kita balik daripada pasar borong ke, datang mana-mana saja, kita jumpa dengan orang yang mungkin kita rasa dia memerlukan bantuan, kita bagi kat dia. Yang tu kita panggil sedekah biasa, tatawwu'. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu serba sedikit kita ambil sekali lalu berkaitan dengan sedekah. Seterusnya iaitulah berkaitan dengan infak. Al-Imam Jurjani menyatakan bahawasanya di dalam kitab ta'rifat iaitulah membelanjakan harta kepada sesuatu yang berhajat. Maksud dia infak. Sebab tu kadang-kadang kita dalam iklan, dalam Facebook ataupun dalam WhatsApp, dalam apa-apa kita memohon infak. Infak apa? Infak dana sekian. Kita habaq dah. Kita tak habaq mohon sedekah. Kita tak habaq mohon sedekah untuk Mahat Tafi ni, mohon sedekah. Kita tak habaq mohon sedekah. Tapi biasanya kita guna ayat apa? Memohon dana infak. Infak apa? Dia dah habaq dah makan sehari RM15 kali 50 orang kali 30 bulan, kali 30 hari, kali 12 bulan. So dia dah kira kalkulat, dia akan sebut dana yang diperlukan setahun berjumlah lebih kurang 1 juta, maka dana infak. Yang tu kita panggil apa? Iaitulah Imam Jurjani kata membelanjakan harta kepada yang berhajat. Orang tu dah memang hajat kepada perkara yang sedemikian, kita membelanjakan wang kita pada jalan dia. Yang ni dikatakan sebagai infak di dalam kitab ta'rifat. Baik. Dan begitulah juga di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa maafkan saya. Walladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa yunfiquna fi Allahumma shalli alaihi wasallam. Silap baca ni. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang tu baru betul. Baik, iaitulah dikatakan walladzina yu'minuna bil ghaib, iaitulah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Wa yuqimuna as-salah, dan mereka ini adalah orang yang mendirikan salat. Kemudian dikatakan wa yunfiquna mimma razaqnahum, dan dia telah memberikan infak
pada apa yang kami bagi. Kami yang ni Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, kita infakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan oleh Imam At-Tabari, iaitulah pensyariatan zakat dan pemberian nafkah kepada ahli keluarga yang ditanggung. Yakni dikatakan di dalam kitab Jami' al-Bayan. Baik tuan-tuan. Jadi maksud dia, apa yang kita bagi kepada isteri kita, ianya juga sebagai infak. Nafkah. Infak, nafkah. Saya tak bagi infak pun kat bini saya bagi nafkah. Perkataan dia lebih kurang sama lah. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab dia, huruf asal dia nun, fa, qaf, nafaqah. Tapi kita, saya tak bagi infak kat bini saya bagi nafkah. Sama kan? Cuma cara sebutan dia saja. So ini di dalam kitab Jami' al-Bayan, kata Imam At-Tabari, maksud yunfiqun, iaitulah dia memberi juga hatta kepada keluarga dia. Yang ni adalah berkaitan dengan infak. Jadi sedekah dan juga infak ini merupakan dua benda yang hampir sama. Sinonim. Dia dekat-dekat. Kadang-kadang kita mungkin terkeliru sikit. Tak apalah. Sedikit penerangan saya pada malam ini. Dan seterusnya, kita nak menceritakan pula berkaitan dengan wakaf. Apakah itu yang dinamakan sebagai wakaf? Wakaf ni dari segi bahasa iaitulah wakaf. Macam kita baca Al-Quran, dia ada wakaf. Maksud dia apa? Terhenti, berhenti. Dan dari segi istilah pula, iaitulah dia menahan harta yang boleh diambil daripadanya manfaat serta kekalkan ain harta benda tersebut. Maksud dia, kita bagi handset ini wakaf untuk jaib. Buat apa? Untuk buat call. Kalau ada program apa-apa, buat call yang ni. Kalau kata ada orang tu dia nak pergi kursus, dia perlukan call ke apa, bagi dia pakai handset ni pun tak apa. Nanti bil-bil apa semua masuk atas nama saya bayar. Ni maksud wakaf. Ni contoh. Jadi maksud dia, kita kekalkan ain itu. Orang lain boleh pinjam tak? Tak boleh. Tetapi adalah untuk kegunaan setempat yang telah pun pewakaf itu dia niatkan kepada tempat tu. Contohnya kalau kita kata bangunan ni saya wakaf, ni rumah saya yang lama, saya wakafkan dia untuk jadi surau, maka dia kena jadi surau sebab dia dah sebut sebagai surau. Sebab itu untuk wakaf ini tuan-tuan, lebih baik kita bagi kepada pihak yang berwajib dan kita katakan ianya sebagai satu wakaf yang am. Apa maksud wakaf am? Iaitulah kita bagi kepada, contohnya macam saya tak tahu negeri lain, saya tak duduk negeri lain. Saya kata di negeri boleh. Kerana Maib adalah pemegang amanah tunggal untuk harta-harta wakaf. Jadi kita pergi kat Maib, kita kata saya nak wakaf ni, saya buat wakaf am. Apa maksud wakaf am? Ambillah yang ni dulu, nanti Maib fikirlah sesuai nak buat apa. Kalau tuan-tuan, kita fikir nak buat surau, berapa banyak dah surau. Kita tak kata bagus. Kita tak kata salah. Bagus benda ni, buat surau. Tapi kadang-kadang lah kali terbengkalai, tak ada orang jaga dan sebagainya. Kan? Kita perlukan kepada orang yang nak jaga maintenance. Nak kena ada orang yang nak kena betul-betul running dia. Baru dia boleh jalan sebagai harta wakaf. Kita niat benda yang bagus. Tapi kita tak dapat pahala tu bila kita mati tuan-tuan. Jadi rugi. Sebab tu kita pergi dekat orang yang berwajib. Orang yang menguruskan benda ni. Kita bagi kat dia. Senang. Biar dia atok. Mudah-mudahan dia buat yang terbaik. Dan pahala tu akan mengalir kepada kita insya-Allah. Baik, itu adalah berkaitan dengan wakaf sedikit. Dan ianya juga menghilangkan pemilikan dan juga pengurusan harta itu daripada pewakaf. Dan harta itu akan digunakan pada jalan yang dibenarkan. Ataupun keuntungan daripadanya, yakni harta wakaf itu digunakan untuk jalan kebaikan. Yakni terdapat di dalam kitab Mughni Muhtaj. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Dan begitulah juga berkaitan dengan wakaf ini. Selain itu, apa yang kita sering kali faham, yang kita suka berwakaf, yang kita suka berinfak, kita bagi kepada orang, kita bagi bantuan kepada ma'had, kita bagi bantuan kepada anak yatim, kita bagi bantuan kepada rumah teduhan, kasih, rumah penyayang ke apa-apa sajalah nama rumah-rumah yang memerlukan bantuan ni, kita bagi bantuan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mungkin kita berasakan kita bagi Al-Quran, kata kita bagi Al-Quran, mudah-mudahan mereka baca, pahala dapat kita. Betul tuan-tuan, kerana pahala orang yang wakaf itu akan kekal selagi mana harta wakaf itu digunakan. Sebab tu kita kata lebih baik bagi secara am. Kalau kita sebut secara khusus benda tu, kalau tiba-tiba orang ubah benda tu, kita tak maulah.
pahala itu tidak mengalir kepada kita. Kerana apa tuan-tuan? Wakaf juga disebutkan sebagai sedekah jariah, sedekah yang berjalan, yang berterusan. Yang tu yang orang duk kata sedekah jariah terutamanya bila hari kematian. Kita duduk sebut berkaitan dengan sedekah jariah. Bahkan dalam hadis Imam Muslim dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibn Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min salas." Sekiranya matinya ada anak Adam itu akan terputuslah daripadanya semua perkara kecuali 3 perkara. Iaitulah dikatakan sedekatun jariah, satu sedekah yang jariah. Jari ini apa tuan-tuan? Lari. Jari ini adalah lari. Satu sedekah yang berjalan, berterusan, berlari, mengalir. Itu maksud dia. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa' bih, ilmu yang dimanfaatkan daripadanya. Mungkin dia dulu pernah mengajar tanu orang duk ingat, orang duk terkesan dengan ajaran dia dan sebagainya. Ajaran kena ajaran yang betul ya, ajaran yang sesat tak guna orang. Dan yang ketiga iaitulah al-waladun salih yad'ulah, iaitulah anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Mendoakan kepadanya. Baik. Jadi tentang perbincangan kita, yang pertama sedekatun jariah, iaitulah sedekah jariah yang mana dia akan berterusan. Bahkan dalam syarah Imam Muslim, syarah Muslim Imam Nawawi, malam ni tersasul banyak sungguh kan. Bahkan di dalam kitab syarah Muslim Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahawasanya sedekah jariah itu adalah wakaf. Dia sebut secara jelas. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan untuk malam ni kita ambil 3 sahaja dulu. Saya sebut secara ringkas, secara cepat. Kita tak banyak masa. Kebetulan pula kita punya rancangan ini disiarkan pada lewat malam pun. Sekejap lagi kot tak berapa orang yang nak melihat dan tengoknya. Tapi mudah-mudahan kita ambil yang bermanfaat, yang jamid mani', yang pendek, yang ringkas dan padat. Tetapi mudah-mudahan kekal di dalam ingatan kita insya-Allah. Jadi pada keesokan harinya saya akan sambung 2 lagi, iaitulah berkaitan dengan hibah dan juga hadiah, dan seterusnya kita akan fokus berkaitan dengan sedekah. Iaitulah perbincangan kita yang akan kita teruskan di dalam bulan Ramadan ini insya-Allah. Jadi pada malam ini cukup setakat ini dahulu. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah, salah dan silap, terkasannya bahasa, terlanjur kata itu datangnya daripada diri saya sendiri, walaupun hakikatnya kedua-duanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.